अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष्यं सा बाह्याभ्यन्तरो शुचिः। श्लोक आमको बुझाई देले अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा, जो अवस्थारे आपण थांतु अपवित्र अवस्थारे थांतु बा पवित्र अवस्थारे थांतु ज स्मरेत् पुंडरीकाक्ष्यम। पुंडरीकाक्ष बोलते विष्णुंकर अन्य नाम होची पुंडरीकाक्ष। से पुंडरीकाक्ष को ज स्मरेत्, जे अंतरर गभीरतम प्रदेश रे स्मरण को आने, जार अंतर रे पुंडरीकाक्षंकर सत्ता अनुभूत हुए, स आभ्यंतरं शुचिः, से आभ्यंतर प्रदेशरु शरीर भितर प्रदेशरु शुचिमंत हो जाए। जल स्नाने मलत्याग, मंत्र स्नाने सदा शुचि। तेणु मंत्र स्नान अर्थ मन आ इंद्रिय को एकत्रीण करिवार व्यवस्था होची आज्ञा मंत्र विधान। तेणु एइभଳି अंतर प्रदेशर शुचि ही वैदिक कर्म पुण्य धर्म अर्जन करबा पाई सहायक होइथाय। आज बारुणी स्नान को नहीं आम आलोचना करबा बोली बसिछे। ए चैत्र मास कृष्ण त्रयोदशी आसीगले ए बारुणी स्नान को नहीं जनमानस रे परंपरा अनुजाई सनातन परंपरा अनुजाई वैदिक नीति अनुजाई मन चलचंचल हुए। आमे निकटतर हेउ बा दूर यात्रा को मध्य गति करती, पुण्य नदी मानू जाई स्नान करने इच्छा प्रकाश करती। समय बेल काल मध्य तार रही। संपूर्ण रूप से बारुणी महास्नानर मूल तत्व कौन रही, मूल तथ्य कौन रही पुराण पृष्ठारे केबे किपरि काहींकी क्यों परिस्थिति रे ए बारुणी स्नानर व्यवस्था विधानटी सृष्टि होइथिला आमे संपूर्ण रूप आलोचना करिबा। हुए तो गोटे अध्याय न सरिले गोटे अध्याय करिबा, किंतु बुझिया पे प्रचेष्टा करिबा। आज बारुणी स्नान को नहीं एक प्रहसन मात्र आम मानक धरे दिया जाइछि। यह समाजर किछि व्यक्ति विशेष आज समस्त वैद्य कर्म को एक उत्सव मुखरित करी किए उपार्जन करने चिंतार अच्छी, किए व्यवसायीकरण करने चिंतार अच्छी, किए यह जनमानस रे भर्ती करी आगरे थोई पतियारा देखेबार चिंतार अछंती। तेणु यह द्वारा आमर पुण्य धर्म एथुर तो मन चली जाउछि, अपसंस्कृति आज प्रवेश करिछि आमर वैदिक परंपरा मध्यरे। ताको आमे आगे बुझिबा। तेणु बारुणी जोगटी आरंभ होइथिला सत्य जुगरे एक कहानी को नहीं। सत्य जुगरे सूर्यवंशर राजा थिले जजाति केशरी। आपणकर केशरी वंशर जजाति केशरी नुहंती, ये तो इतिहासर कथा, किंतु आपण पुराण को पढ़े जानतु। तेणु पुराण जुगरे सत्य जुगरे सूर्यवंशर राजा थिले जजाति केशरी। तांकर पत्नी थिले विमला, महाराणी थिले विमला। ए जजाति केशरी ए विमलांकर संजोग मध्य ए देवी को नहीं सृष्टि होइथिला। से देवी किए थिले? माँ विरजा। माँ विरजा ब्रह्मांड द्वारा यज्ञ आविर्भूता हुई आज जहाँ जाजपुर बोली कहउछंती से थिला जजात नगर। सत्य जुगरे बराह उत्पत्ति समय विरजांकर उत्पत्ति, से विरजा मंदिर आपण जिबे, मंदिर मुखशाला रे आज्ञा लेखा अच्छी विरजा एका पूजा पाती नहीं। पंजिका किणंतु देखिए बराह विरजा भ्यांग। विरजा परम वैष्णवी। मां को बिल्वपत्र दिया जाए शक्ति उपासना भाव रे, तुलसी पत्र दिया जाए ब्रह्म बा बराह। तेणु उभय पत्र रे माँ पूजिता हुंती, सेवा पाती।
ଆଉ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ନିଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଧୃତ କନକ ନିଭାଭାମ ସୁଳଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହସ୍ତା ପ୍ରବଳ ମହିଷ ପୃଷ୍ଠେ ସୁଳମା ଭେଦ୍ୟମାନା ଗଣପତି ଫଣି ସମ୍ରାଟ ଯୋନି ଲିଙ୍ଗେନ୍ଦୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ରଚୟତୁ ବିରଜାମେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳାନାମ। ମା ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ଯେଉଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଆମେ କରୁଛେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ନେଇ ମା'ଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମା'ଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟଟି ବିରାଜିତ ହେଉଛି ସେ ମୁକୁଟରେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମା ବିରଜା ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଦେବୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠି ପଞ୍ଚ ବକାର ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବ ରହିଛି? ବରାହ ବିରଜା ବିପ୍ରା ବେଦା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପଞ୍ଚ ବକାର ମାତ୍ରେଣ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କାରଣମ। ବରାହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତୃତୀୟ ଅବତାର ହେଉଛି ବରାହ ଅବତାର। ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ବରାହ। ଆଜି ବି ବରାହ ମନ୍ଦିର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମା ବିରଜା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବରାହ ବିରଜା ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଆଜି ବରାହଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବୋ ଆଣନ୍ତୁ, ବରାହ ବିରଜା, ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ବୋ ଆଣନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବୋ ହେଲା ବେଦା, ବେଦ ତର୍ଜମା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ସେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ନେଇ ବେଦ ତର୍ଜମା କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଠି ବେଦ ଆସିଲେ ବ, ତିନି ବ ଆସିଲେ ବରାହ ବିରଜା ବିପ୍ରା, ବିପ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବ ଆସିଲା। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦରୁ ପାଞ୍ଚଟି ବକାର ବୋଲି ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ବରାହ ବିରଜା ବିପ୍ରା ବେଦା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପଞ୍ଚ ବକାର ମାତ୍ରେଣ। ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦରେ, ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦର ଆଦ୍ୟରେ ବ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ବକାରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କାରଣ। ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବରାହ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ହରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ହିରଣାକ୍ଷର ପ୍ରତାପ। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ରସାତଳ କରିବ, ପାତାଳଗାମୀ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, ପୁଣି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦନ୍ତାଗ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କାରଣମ୍। ଏ ଯେତେବେଳେ କଳିର ପ୍ରତାପରେ ଆଜି ପୃଥିବୀ କଳୁଷିତ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଳିକି ଅବତାର ନେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂହାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ସଂହାର କାରଣମ୍ ବୋଲି ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାରୁଣୀକୁ ନେଇ ଆମେ ଯିବା। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ବାରୁଣୀ ତିନି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ମହାବାରୁଣୀ, ମଧୁବାରୁଣୀ ଆଉ ଖାଲି ବାରୁଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ପଡ଼େ। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋଗରେ ତିଥି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବହନ କରନ୍ତି ଭୂମିକା। ତିଥି ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳକୁ ଥିବ, କାରଣ ସ୍ନାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବେଳକୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଥିବା ଦରକାର। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଶନିବାର ଯେଉଁଦିନ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ସେଦିନ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ଥିଲେ ଏବଂ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ତିନୋଟି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏ ଯୋଗକୁ କୁହାଯାଏ ମଧୁବାରୁଣୀ। ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼େ, ସବୁବେଳେ ପଡ଼େନି। ଯଦି ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ମାତ୍ର ବାର ରହିଲେ, ତିଥି ରହିଲେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହେବ ମହାବାରୁଣୀ। ଯଦି ତିଥି ଥିବା ସ୍ଥଳେ ବାର ପଳେଇଗଲେ, ନକ୍ଷତ୍ର ପଳେଇଗଲେ, ଖାଲି ତିଥିକୁ ନେଇ ଆମେ ପାଳିବା, ତେବେ ଆକୁ କୁହାଯିବ ଖାଲି ବାରୁଣୀ। ତେଣୁ ଏଥର ବାର ନାହିଁ, ଶନିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥିକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧୁବାରୁଣୀ ନାମରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏ ବାରୁଣୀ ପୀଠମାନଙ୍କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାରୁଣୀ ପୀଠ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ମତ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତ, ପୁରାଣ ମତ ବାରୁଣୀ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଦିନ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ରୂପକୁ ନେଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅହଲ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଇ ଅମର ଭବନରେ ନିଜେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ସଭାମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ଭଳି ଲମ୍ପଟ ରାଜା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରେ, ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ସମୁଚୀନ ନୁହେଁ। କେହି ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନାରଦ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ଏହାର ପରାମର୍ଶ ମାଗିଛନ୍ତି, କିଭଳି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ନା, ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତପ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତପଭୂମି ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ମରଜଗତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମରଜଗତରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ଯାଇ ତୁମେ ତପ ଆଚରଣ କରିବ। ନା, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଦେବତା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ତପସ୍ୟା କରିବି। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେବଲୋକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପଯଶ, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କହିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଥିବ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର କେଶର ଭାଗରେ ବସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ଯେହେତୁ କାଳିମା ଧାରଣ କରିଛ, କେଉଁ କଳଙ୍କିତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ, କାଳିମା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବ, ବସି ତପସ୍ୟା କରିବ। ତୁମକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ପଦ୍ମ ମୁଦିତ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତପ ଆଚରଣ କର। ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ ବସି ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଯେ ତପସ୍ୟା କେବେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଉଦୟ ହେବ, ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, এই কথা চিন্তা ভিতরে বহু দিন আজ্ঞা বিতি যাইছি। এই রাজা ইন্দ্র পদ্মপুষ্পরে বিদ্যমান হেবা পরে পদ্মপুষ্পকু পুষ্পরাজ বলি কুহাগলা। আজ বি আমি ভারতীয় সংবিধাନରେ পদ্মকু মুখ্য ভাবে গ্রহণ করেছে, জাতীয় পুষ্প ভাবে মধ্য গ্রহণ করেছে। আউ ভগবান বিষ্ণুঙ্কর গোটিয়ে নাম হচ্ছে উপ ইন্দ্র, ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ଉପ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଉପ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବୋଲାଇଲେ। ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାହା ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ତେଣୁ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପଟି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଧନାରେ ଆଜି ପୁଣ୍ୟବନ୍ତୀ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା, ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଆଜି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ରାଜାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦେବତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖାଦେଲା। ଏ କନ୍ଦଳର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଜି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜାର ଅଭାବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶପ୍ତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତପସ୍ୟାରତ, କୀଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭ୍ରମର ଯାହାକୁ ଆପେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୟାରତ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେବା? ଆଜି ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ନାରଦ, ତୁମେ ତ ତ୍ରିଭୁବନ ବୁଲୁଛ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ବିବେଚନା କର। ସେଦିନ କହିଛନ୍ତି ନାରଦ, ହେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ, ତୁମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜଣେ ମାନବ ଅଛି, ବହୁ ତପସ୍ୱୀ ରାଜା, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଧର୍ମବନ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ବିବେକୀ। ନାମ ତାଙ୍କର ନହୁତ ସେନ। ଯଜାତ ନଗର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ, ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ କରି ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଯଜାତ ନଗର ସେ ରାଜ ମୁକୁଟରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା।
ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯଜାତି ଆଉ ବିବାହିତ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତେବେ ମୁଁ ଯାଇ ପୁଅର ଅଭିଷେକ କରି ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦ ଯଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯଜାତି ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ନହୁତସେନ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନହୁତସେନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜପଦରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାରଦ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନହୁତସେନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଅମରପୁରୀରେ ଅଳକାପୁରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଯାହା ବି ମାନବ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ତାହା ତ ଯିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗର୍ବ ଛୁଇଁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂଷିତ ହେଲେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଲା। ପୁଣି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାରଦଙ୍କ ବିଚାର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନର ଗର୍ବକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ନହୁତସେନ, ତୁମେ ରାଜା ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଗଲ। ମୁଁ ତୁମ ଘରୁ ଯାଇ ତୁମ ନେଇ ଆସିଲି, ତୁମରି ପିଲା ତୁମରି ପରିଜନ ମାନେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ତୁମେ ଥରେ କାମ କର, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ବିମାନ ରହିଛି ଏ ଅଳକାପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ। ସେ ବିମାନରେ ଯିଏ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର, ସେ ବସି ତ୍ରିଭୁବନ ବୁଲନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ବୁଲିଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଆଜି ନହୁତସେନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ହାନ୍ଦୋଳାକୁ କାନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ଆଉ 8 ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କାରଣ ତୁମେ ରାଜା, ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତା ସୁଲଭ ପାଇଯାଇଛ, ଦେବ ସିଂହାସନ ବସିଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 8 ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକିବା। ନାରଦଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଋଷିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଋଷିମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ, କିନ୍ତୁ ନହୁତସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ନାରଦଙ୍କ କଳ୍ପନା। ଆଜି 8 ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଯଜାତି ନହୁତସେନ। ନହୁତସେନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆଣି ନାରଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜାତିଙ୍କୁ। ଯଜାତି ଆଜି 8 ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ଆମ ରାଜା ନହୁତସେନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜା, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆନନ୍ଦର କଥା। 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ନହୁତସେନ କହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି, ଏ ବିମାନକୁ ଧରି ତୁମେ 3 ପୁର ବୁଲିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ 3 ପୁର ବୁଲିବ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେବ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଯଜାତ ନଗରର ନହୁତସେନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ। ଆଜି ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଆରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଇଏ ମାନବ ଥିଲା, ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର ସନ୍ତାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଦାୟାଦ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ୟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଋଷି ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ୟାର ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ଆକୁ ବିମାନରେ ବସି ଆମେ କାନ୍ଧେଇବୁ, ଏ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ବିମାନଟି। ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରେ 8ଟି ବାଙ୍କ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ସିଧା ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଙ୍କିମ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବିମାନଟି ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନହୁତସେନଙ୍କୁ ବସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ରାଜା ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ତ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲି, ପୂଜା କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବୋଧେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ଚାବୁକ ପ୍ରହାର। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ମୂର୍ଖ ନହୁତସେନ, ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପାଇଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପସ୍ୱୀ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ। ଯେଉଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ସେବା କରନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅପମାନ ଦେଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁମେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ପତିତ ହୁଅ ଯାବତ ଜୀବନ ରହିଛି। ଆଜି ନହୁତସେନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିମାନରୁ ଯାଇ ଯମପୁରର କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ଆଣି ନାରଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜାତିଙ୍କୁ। ଯଜାତି ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ନେଲ, ରାଜା କରେଇଲ, ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ତାଙ୍କୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲ,
ନାରଦ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲେ, ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଅଭିଶାପରେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ବାପା କିପରି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତୁମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର। ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ଯଯାତି, କି ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିବି? ନା ଏକ ଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା କର। ଏ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୁମର ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନା କି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରିବି? ନା ନରମେଧ ଯଜ୍ଞଟିଏ କର। ଯଯାତି କହିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଛାଗମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଛାଗ ବଳି ଦେବା, ଅଶ୍ୱ ବଳି ଦେବା, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ଦେଖିଛି। ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ତ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଣେ ନାରଦ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନରମେଧ ଯଜ୍ଞଟି ଏଇଭଳି କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବ, 12 ବର୍ଷ ହେଇନଥିବ, 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ସଂସ୍କାର କର୍ମ ବୈଦିକ ନୀତିରେ ଉପନୟନ ହେଇଯାଇଥିବ, ବାପ ମାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଥିବ, ସେ ପୁଅଟିକୁ ଆଣିକି ତୁମେ ରଖିବ, ଯଜ୍ଞଟି ପରିକଳ୍ପନା କରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ସେ ପୁଅଟିକୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ସମର୍ପି ଦେବ, ଯାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବାପା ଏ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଲେ କୁମ୍ଭୀପାକ ନରକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯଯାତି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ହେ ମହର୍ଷି, ଇଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ନା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ତୁମର ବାପା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଆଗେ ତାଙ୍କ ପାପକୁ ଧୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଯାତି, ବାପା ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରତ କଲେ ସେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇବେ? ଆଜି କହିଛନ୍ତି ନାରଦ, ହଁ, ବାପ ମା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଷା ବ୍ରତ ବିଧି ବିଧାନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଇଏ ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭିତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯଯାତି ଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା କରି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞରେ ଏକାଦଶୀରେ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀରେ, ଆଉ ବ୍ରତ ଆଚରଣ ପୂର୍ବକ ଅଧିବାସ ହେଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାରଦ ବତେଇଥିଲେ, ଆଜି ଯଯାତିକ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଇଁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଚ ପଦସ୍ଥକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଗୁମାସ୍ତା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ଖେଳିଛି, ବହୁଦିନ ତଳୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ରାଜକୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିଲେ, କଳନ୍ତକ ତାକୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, କରଜ ନେଇଥିଲେ। ସେ କରଜ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ସୁଧ ମୂଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏତେ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନହୁତସେନ କର ଦେଇଥିଲେ, ନହୁତସେନ ଧର୍ମପରାୟଣ, ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ତାଗିଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାତା ଗଢ଼ି ଚାଲେ। ସେଦିନ ଗୁମାସ୍ତା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡରେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ପରିଶୋଧ ନ କରିପାରୁଛ ରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ, ତୁମେ ପୁଅଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ରାଜା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଯଯାତି, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଦିଆଯିବ। ତା ନହେଲେ ତୁମ ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ସହିତ ଶୁଳି ଦିଆଯିବ, ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ତେଣୁ ଏକଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତି ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିସାରିଲୁଣି, ଆମର ବାଳୁତ ପିଲାଟା ଖେଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜା ଶୁଳି ଦେଇଦେବେ, ତେବେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇଯିବ। ଗୁମାସ୍ତାଏ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁମାସ୍ତା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ।
ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟି କ୍ରନ୍ଦନ ବାପା ମାଙ୍କର ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। ପଚାରିଛି ପିତାଙ୍କୁ, ପିତା ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା' କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ବାପା ମା' କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ତୁ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ତାଙ୍କର କଳନ୍ତକ ସୁଝିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆଜି ଗୁମାସ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଦରକାର। 12 ବର୍ଷ ପୂରି ନଥିବ, ବ୍ରତ ହୋଇଥିବ, ରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜି ପୁଅଟି କହିଛି, ବାପା ପୁଅ ଜନ୍ମ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପିତୃ ଋଣ ସୁଝି ଦେଇ ମୋ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା, ବୈଦିକ କର୍ମ ନିୟୋଜିତ ହେଲା, ଏ ତ ମୋର ପୁଣ୍ୟ, ଏ ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। କାରଣ ପିଲାଟି ସଂସ୍କାରୀ ଥିଲା, ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା। ଏ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ବାପା ମା' କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ମନ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ପୁଅକୁ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ବହୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପିଲାଟି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି। ଆଜି ଗୁମାସ୍ତା ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଜାତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା, 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବା, 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବିକିଦେବେ। ଆଜି ଯଜାତି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜକୋଷ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତୁମେ 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ନେଇଯାଅ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣି ଆଗେ ରାଜବନ୍ଦୀରେ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ରଖ, ତାପରେ ଯେ ଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, ଆସିକି ଯଜାତିଙ୍କର ରାଜବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଆହେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ରଖାଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯଜାତି କେଶରୀ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯଜାତ ନଗର ନୁହେଁ, ସାରା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଜାହିର ହେଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯଜାତନଗର ରାଜା ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଜପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛେ, ଗଜପତିଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଗଜପତିଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଗଜପତିଙ୍କ ପରଠାରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହେଇନଥିଲା, କଳିରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାପନା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯଜାତନଗର ରାଜା ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ମୌଡ଼ମଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଜାତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସଭା ହେଇଛି ସେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯାହା ବେଦର ମତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଲିଖିତ ନାହିଁ, ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ନାହିଁ, ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ସେ ବା କରିବେ କିପରି? ଆଜି ଅରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରାଜା ନାରଦଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଉପକରଣ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ? ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଯଜାତି, ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ, ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ପୀଠ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାହାକୁ କାଶୀ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ। ଆପଣ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଜାତି ଯାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଯେଉଁଠି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଆବିର୍ଭାବ। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ଯଜ୍ଞ କରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତ ବାପା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିବ, ଏ ଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ଜନଜଗତର ଜାଣିବେ, ଯୁଗ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଯୁଗକୁ କଥା ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବ? ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଜାତି, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାହା ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର
दक्षिणा रूपक शर्त जजाति राजी होती। तेणु से 1000 ब्राह्मण आनी बोली पुराण पुथी रही जहाँ से आसी जजाति कहते जदि ब्राह्मण मैंने यज्ञ कर मो बापा को मुक्ति करदेवे तेबे मुझे बाड़ी वृत्ति देवी। आज ब्राह्मण शर्त रखिंट निश्चित भाव में मुक्ति करदेवे तो यार प्रमाण मत आगे दरकार। मात्र 10 जन ब्राह्मण आश्चंत निमंत्रित हो जजाति केशरी को सही स्थान रे प्रमाण देवे यज्ञ द्वारा बापा मुक्ति हेले। असंभव संभव किभली है प्रमाण आवश्यकता अच्छी। जजाति केशरी को नहीं 10 जन ब्राह्मण आज बैतरणी घाट कूल विराजमान होती। सेदिन से बैतरणी कूल पूर्व प्रदेश रे आज्ञा सभा करा जायछि। ये सभारे इंद्रमांग पातुदी की पूर्वे मतरे पूर्व दिगरे सिंहासन पड़ी राजा बसीचन जजाति आ उत्तरे सर्वतीर्थानि ब्राह्मण मान होचंती पवित्र तीर्थ सदृश तेणु तांकु उत्तर रे बसे राजा दक्षिण पटरे बसई देछंती पारिषद वर्गं को आ पश्चिम दिगरे प्रवाहित होउछि आज्ञा नदी। एई बेली थिला सभास्थल। ए सभास्थल रे जजाति केशरी प्रमाण मागिछंती ब्राह्मण 10 जन को कान्यकबुजर आसीथिला ब्राह्मण मानक आपण माने प्रमाण दियंतु। आ ता सहित आंचलिक ब्राह्मण मध्य मिसी करी बसछंती निजर राजपुरोहित गुरु असम्मान करि नाहंती डकैछंती से मिसिक बसछंती। आज प्रमाण देवे उत्तर प्रदेश कान्यकबुजर आसीथिला ब्राह्मण माने प्रमाण देव जे कहछंती हे राजा कि प्रकार प्रमाण तुम चाहूच ना गोटाए असंभव को सर्वसम्मुख रे संभव परिणत कर। आज ब्राह्मण माने कहछंती बही जाउथिबा ए जो बैतरणी नदी ये सत्य जुगर गंगा आज्ञा गंगा भगीरथ द्वारा द्वापर जुगरे स्वर्गर आसीथिबार प्रमाण मध्य आज पुराण पृष्ठार विद्यमान। तेणु सेतेबेले गंगा बैतरणी जहाँ ब्रह्मा सृष्टि करथिले दशाश्वमेध घाट यज्ञ बेले तेणु से जो व्यवस्था चलिला से बैतरणी नदी गंगा तेरे पवित्र गंगा नदीर जलराशि को आम्भे माने मादक द्रव्य परिणत करदेव। जदाजी आश्चर्य होती नदीर जल को मादक द्रव्य परिणत करेंगे निश्चित भाव में करें। मादकर सुगंध आपण अनुभव करेंगे एवं ताकू जे पान कर मादकर गुणवत्ता मध्य प्रकाशित हम आप निजे देखिए। जजाति कहते देख नदी तो सर्वत्र विद्यमान संपूर्ण नदी को तुम एक प्रकार चिंताधारा कर ना तेणु केउं घाटरे किए जल उत्तोलन करुथिबे देवता पूजा पाई किए पितृ कार्य करुथिबे केही जोगी मुनि सूर्यार्घ्य तर्पण करुथिबे तेणु तांका मन कष्ट हेबो। आमे जेतिक अंचल बसीचे सेतिक अंचलर जलराशि को आपण मादकरे परिणत करंतु। स्थिर हला से दशाशनी घाट जममा सात भौणी आज जो विद्यमान आप देखुंट से मात्र अनति दूर सिद्धेश्वर शिव मंदिर पर्यंत आज भी सिद्धेश्वर मंदिर अच्छी। तेणु से दिन ब्राह्मण मैंने कहले हे राजा एतिक अंश जल किछि समय पाई मादक द्रव्य परिणत हो निश्चित। आ पारिषद द्वारा एक माठिया जल से नदी आनी आमको दिंतु। आज राजा निर्देश देवारु पारिषद सेवाकारी आज गोटे माठिया जल से बैतरणी नदी आनी देइछंती। देवा परे ए जल को 10 जन ब्राह्मण स्व स्व मंत्र रे परस्पर अभिमंत्रित करिछंती। ये 10 बार अभिमंत्रित होला परे से जलराशि को नहीं नदी आज्ञा ढाली दिया जाइछि। किछि क्षण परे पश्चिम दिगरु से जलराशि मादकर सुगंध राजा जजातिंकर आघ्राण रे अनुभव हैला। राजा आश्चर्यान्वित मंत्री पारिषद मानक मध्य पान करने राजा निर्देश देइछंती। आज मंत्री पारिषद माने किछि किछि से नदीर जल को पान कला परे परस्पर मध्य बाकबितंडा आज्ञा आरंभ हो गला। आज जेपरी मधुआ मानकर गहन आपण मैंने देखुवे किछि मादक द्रव्य जितेबाला तांकर गर्भस्थ हो जाए से कहते समस्ते गोटे गोटे इंद्र समस्ते गोटे गोटे धनी सौदागर गुणी ज्ञानी ए प्रकार मनोभाव नहीं बाकी विदंडा हुए। तेणु सेठी से प्रकार परिस्थिति सृष्टि होगा। तेणु राजा संपूर्ण रूप से आज अनुभव करने जदि नदीर जल को एमाने मादक द्रव्य परिणत कर गुणवत्ता आउ सुगंध दे पारुछंती तेणु असंभव को संभव करिछंती।
एणु मो पितृ निश्चित भाव में मुक्ति पाइबे यांक द्वारा यज्ञ कले यज्ञ सफल हेब। जजाति केश स्वीकार कला परे अनुरोध करछंती हे ब्राह्मण माने एई घाटरू मांग पई जल जाउछि सिद्धेश्वर महादेव पूजा पाउछंती तेणु आपण ये जल को पुनरपि नदी रे परिणत करंतु नदी जल रे से जे ब्राह्मण माने कहिछंती सेई मादक पूर्ण जलरू आउ कळसी अणा जाउ माठियाटी आणे जाउ। आज पारिषद माने आଣି ଦେଇଛନ୍ତି पुणी अभिमंत्रित करी कहिछंती ढाଳି दियंतु पुनर्बार पुणी ढाଳି देला परे आज्ञा से जलर सुगंध मादकतर सुगंध कुआड़े उभै जाइछि जेपरी पूर्व परी नदी जल थिला सेई भली नदी जलटी परिपूर्ण हो गला जा फल राजा विश्वास है से राजा हजारे ब्राह्मणों नाँ रे बाड़ी वृत्ति दबा उद्देश्य रे चिंता किंतु एठी कौन है जो माने आंचलिक ब्राह्मण तांको सहित मिसिकरी उत्तर थिले सेमानक मनर आज्ञा कष्ट है सेमाने टिके अनुताप कले आ भयभीत हेले जे माने तांत्रिक जा फल ए जल को मादक परिणत करुछंती तेणु आमर दुर्बलता यज्ञ आम करूँ बोली से डकाही से आमको किसी परिवर्तन करदेनि तो तांको पाखरे बसिले आमर किसी शारीरिक मानसिक परिवर्तन होनी तो ये भावना नहीं से आज्ञा उत्तर उठी जाई दक्षिण रे पारिषद वर्गों पाखरे बसी जाइछंती जाफल ए निमंत्रित ब्राह्मण मानू कान्यकुब्ज ब्राह्मण मानू या अपमान बोध होइछि से तुरंत रागी जाई ठिया हो दंडायमान कहते राजा आमे तुम पिता उद्देश्य यज्ञ करूँ ना। आज राजा गोड़ तले पड़ जाइछंती हे ब्राह्मण माने मोर अपराध ना आपणकर अपराध या आपण ब्राह्मण माने आंचलिक ब्राह्मण माने जानी नाहंती सम्मान देवा अतिथि को आम आसन उठी पारिषद वर्गों पाखे कहीं बसिले आम पाखे बसते आम भाई भली तेणु सेपटे जो बसिले आमको अपमान बोध है तेणु से आगे अंगीकार कर आज्ञा यह आमर निजर मानसिकता आम ए प्रकार आपण मान असम्मान करना जिते प्रकार कहले एमाने बुझी ना कहीं ना ब्रह्म आज्ञा चंडाल ब्रह्म पाखे चंडाल शब्द लगे ये लगे जो माने तत्क्षणात कोपी हो जाती ज्ञानी गुणीर बहु अधिकारी था गर्व भी थाए तेणु से कोपी हो जाती रागी जाती तेणु से बुझे नाराज आ विशेषकर जो माने सत्यनिष्ठ जो माने संपूर्ण रूप से सत्य को गुरुत्व दियंती प्रलोभन रे पड़ती ना कौन आकर्षण माया बंधन रे पड़ती ना से माने प्राय जितखोर था दृष्टांतमूलक भाव में निपारे दुर्भाषा ये सब रही आज्ञा ये गुणवत्ता किछिकांश उपादेय आवश्यक पड़ी नचेत अन्य माने से प्रकार मनोवृत्ति पोषण करेंगे से यथोचित सम्मान देवे ना ये रही तेणु आज से ब्राह्मण जिद्दी करछंती जदि आम यज्ञ करूँ घर जमी बाड़ी वृत्ति नहीं रही तेरे जाजीपुर अधिकार आम को आगे दि जाऊ से छिन्न करा जाऊ। आज जजाति केशरी से अंगीकार होती से आख्या देछंती आंचलिक ब्राह्मण मानू दक्षिणत्री बोली आख्या देछंती आज भी से दक्षिणत्री शब्द उत्कल प्रदेश में प्रचारित प्रसारित रही आम्भे माने प्रकृत जजात नगर पुत्र कहीं जजात नगर धर्मपरायण राजा नहुतसन को आम मुक्ति देवु तेणु बाप को मुक्ति दिए पुओ तेणु जेहेतु से राज्ञ थिले राजा थिले आमे मध्य तांकर प्रजा तेणु प्रजापुत्र समान तेणु जाजपुर अधिकार आमको दि जाऊ आमको जजात नगर पुत्र बा जाजीपुत्री बोली आज कह मानक राजा आज रेकमेंड कर आज राजा स्वीकार कर तुमर अधीन जजात नगर से राजी होती फेरी जाती बाड़ी वृत्ति सब व्यवस्था हो राजा अन्य मान सहित संपर्क कर उत्कलर विभिन्न राजा सहित विभिन्न राजा माने चिंता कर हे जजाति राजा महाराज आपण हजारे ब्राह्मण को आपण भूखंड में जजात नगर में स्थान दे रखिए समूह कहीं यज्ञ पर आमे माने किछि आम अंचल नहीं जाऊ ये ब्राह्मण मान आम अंचल में आविर्भाव हेले अन्य माने दिग्दर्शन पाइबे ज्ञान पाइबे व्यवस्था पाइबे आ समस्ते ये उत्कल जिते राज्य थिला गड़जात अंचल राजा थिले से माने किए 5 मूर्ति किए 10 मूर्ति ब्राह्मण मान सम्मान दी मूर्ति बोली कह जाए जन बोली कह जाए ना से भाव में नहीं जाइछंती निजे बाड़ी वृत्ति जहाँ भी से उत्कलर विभिन्न प्रांतर रे जगह पाई जाइछंती आज्ञा यज्ञर परिकल्पना हो अधिवास हो आज्ञा दशमी दिन एकादशी दिन आरंभ हो द्वादशी
ଯାଇଛି ତ୍ରୟୋଦଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ତେଣୁ ଏ ଯଜ୍ଞର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯଜ୍ଞ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା, ଆସିଥିବା ପିଲାଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲା, ଆଉ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଦିକ ବିଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପର୍ବ ଆକାରରେ ପାଳି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ମୋର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଯାସ ଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତି, ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତି ମନକୁ ଅଙ୍କୁରିତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମନ ଯାଇ ନ ପହଞ୍ଚେ ପୁଣ୍ୟ ପାଖରେ, ଧର୍ମ ପାଖରେ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ, ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ବ ପାଳିବାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। କାହିଁକିନା ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ପାତ୍ରୀକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତମାନେ ଗୁଆଟିକୁ ତାପରେ ରଖ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ପକା, ନମସ୍କାର କର, ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଜୁର୍ବେଦର ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ତ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ନ୍ତି। ଯଜୁର୍ବେଦ ହେଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ, ବିଧାନଗତ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ତରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯଜ୍ୱାଗ୍ରତ ଦୁରଙ୍ଗ ମୋଦେଇତି ଦୈବ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ତଥୈବଇତି ଦୁରଙ୍ଗମଂ ଜ୍ୟୋତିଷାମ୍ ଜ୍ୟୋତିରେକମ୍ ତନ୍ମେ ମନଃ ଶିବ ସଂକଳ୍ପମସ୍ତୁ। ଚାରୋଟି ବେଦର ଚାରୋଟି ସଂକଳ୍ପ ସୂକ୍ତ ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଜୁର୍ବେଦୀୟଟି କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୂକ୍ତଟି ପ୍ରାୟ ପଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସୂକ୍ତ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂକ୍ତର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ସମାନ। ଏ ସୂକ୍ତ କ'ଣ ବୁଝାଇଛନ୍ତି? ଯଜ୍ୱାଗ୍ରତ ଦୁରଙ୍ଗ ମୋଦେଇତି ଦୈବ ସୁପ୍ତସ୍ୟ ତଥୈବଇତି। ହେ ମନ, ଯଜ୍ୱାଗ୍ରତ, ଯୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଷଣକୁ, ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ ଏକ ପୁଣ୍ୟ କାମ, ଧର୍ମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ମନ, ତୁମେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଦୈବ ସୁପ୍ତସ୍ୟ, ଯଦି ଦୈବ ଯୋଗେ ଶରୀର ତୁମର ଅସୁସ୍ଥ, ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମନ ଅସୁସ୍ଥ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଅବଲମ୍ବନ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୁଅ, ତେଜମନ୍ତ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବି। କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବି? ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମସ୍ତୁ। ଆପଣ ନାରାୟଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ, ମେଳା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବେ ସବୁବେଳେ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମସ୍ତୁ। ଏହା ତ ଶିବ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମସ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶିବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ, ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମସ୍ତୁ ହେଉଛି ହେଉ। ମୋର ସଂକଳ୍ପିତ କର୍ମଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ହେ ମନ, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, କାହିଁକି ନା ମନ ତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ନା। ଆମେ ପୂଜାରେ ବସିଥିବା, କର୍ମରେ ବସିଥିବା, ମନ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମନକୁ ଡାକୁଛି, ହେ ମନ, ତୁମେ ଆଜି ଏ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚ, ଏ କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କର, ଏ କର୍ମଟି ମୋର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ମସ୍ତୁ କହି ଅକ୍ଷତ ପକାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସଂକଳ୍ପିତ ଗୁବାଟିକୁ ପୁରୋହିତ ହାତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମନକୁ ଦିଆଗଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ, ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାନ୍ଧି ପାରିବେ? ଏହାକୁ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିଦେଲେ ମନ ଆଜ୍ଞା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ, ଏଥିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇତସ୍ତତ ମନ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ। ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ବୈଦିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଫଳ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ବୈଦିକ କର୍ମ କଲାବେଳେ ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଅଧୀନସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ କରନ୍ତୁ, ବିବେକର ଅଧୀନ କରନ୍ତୁ, ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ମନ ଏକ ଓଲିଆ ଗାଈ, ତେଣୁ ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। କିଭଳି ବାନ୍ଧି ରଖିବେ? ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା, ବିଚାର ଦ୍ୱାରା। ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ତଥ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିବେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ତେବେ ମନ ନିବେଶ ହେବ କିପରି? ସେଥିପାଇଁ ମନ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯଜ୍ଞରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ, ସେ ଭସ୍ମ ହେଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ? ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପିତୃଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ଯଜ୍ଞର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଏବଂ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା?
द्वितीय अध्याय आलोचना करवा। भगवती माँ बिरजा देवी अभय पाद पद्म शतकोटि विनम्र प्रणाम ढाली आज अध्यायटिक विश्राम देवा। जय वराह बिरजा भ्याम।